Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Our glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. You can start the class, Maharaj. Okay, what are we speaking on? No, we were not speaking on any continuity. You can speak on any topic. I suggested sense gratification or something like that. Oh, okay. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namase Saraswati Devi Gauravani Prachalane Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Tarani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. We see a lot written about sense gratification and lack of control of the senses and how it leads to sinful activity and how it's unfavorable for devotional service. Of course, it's unfavorable for all acts of dharma. So this idea of controlling the senses is inherent in the concept of dharma and varnashram or karma yoga. Of course, it is regular. Can we translate, Maharaj? Okay. Can we translate line by line? Yeah. And your face is not visible, Maharaj. Can the camera a little bit down? I don't know how it works. Anyway. Just the lid you have to put. Or you have to raise the seat. Yes, now it is okay. Need translate. புலன் இன்பங்களை பற்றி தலைப்பு. புலன் இன்பங்கள் நிறைய தர்மத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த விஷயம் பேசப்படும். நம்மளுடைய புலன்கள் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் இருப்பதை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசப்படும். அதனால தர்மம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக அதை பற்றி எழுதவும் பேசவும் படும். In the process of karma yoga, there is sense control, but there's also an allowance for using the senses. கர்ம யோகா பற்றி பேசும் பொழுது புலன் அடக்கம் பற்றி விஷயமும் வரும். அதே சமயத்தில் புலன் இன்பம் சில விஷயங்களுக்கு சில சலுகைகளும் கொடுக்கப்படும். So we see there's a brahmachari ashram in which there is quite strict sense control, and then grihastha ashram, there's less control. வர்ணாசிரம தர்மத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் மிகவும் கட்டுப்பாடு அதிகம், புலன் கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதே கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் பார்க்கும் பொழுது சற்றே அது தளர்த்தப்படும். Then in vanaprastha, more sense control, and in sannyas ashram, more sense control. அப்புறம் வானப்பிரஸ்தா என்ற நிலைக்கு வரும்பொழுது அங்கே புலன் அடக்கம் மிகவும் இன்னும் உச்சகட்ட நிலையில் இருக்கும். அதை விட உச்சகட்ட நிலை சன்னியாச ஆசிரமத்தில் வரும்பொழுது இருக்கும். So according to different qualifications of people, there are different rules for controlling the senses. ஒவ்வொரு மக்களின் தகுதிகளுக்கு ஏற்ப புலன்களை எப்படி அடக்க வேண்டும் என்று பல்வேறுமான வகைகள் உண்டு. And the middle period of life, when there is grihastha ashram or family life, then there's less sense control. கிரகஸ்த ஆசிரம் குடும்ப வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் புலன் கட்டுப்பாடு என்பது சற்றே குறைந்த நிலையில் இருக்கும். One reason, of course, is we don't control the senses. We cannot have an organized society. புலன் அடக்கம் என்பது இல்லை என்றால் சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும். And so all societies of the world have rules and regulations everybody has to follow. அதனால்தான் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு விதமான விதிமுறைகள் இருக்கு, அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற சட்டமும் இருக்கிறது. However, the Vedas also have another goal in mind, that is a spiritual goal.
வேதங்களுக்கு மிக உயர்ந்த குறிக்கோள் ஒன்று உள்ளது. அதுதான் ஆன்மீக சார்ந்த குறிக்கோள்கள். If the senses are completely uncontrolled, then very difficult to advance spiritually. புலன்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல், முழுவதுமாக கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்தால் ஆன்மீகத்தில் வளர்வது என்பது மிகவும் சிரமமாகிவிடும். In other words, we have this implicit idea that the goal of life is not material but spiritual. வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் ஆன்மீகமா இல்ல பௌதிகமா என்பதே தெரியாமல் போய்விடும். Of course, the spiritual goal is a little bit indirect. ஆன்மீக குறிக்கோள் என்பது சற்றே மறைமுகமான குறிக்கோளாக இருக்கிறது. So everybody in this system understands there's artha, dharma, kama, and finally moksha. ஆனால் இந்த மாதிரியான பாதையில் இருப்பவர்களுக்கு தர்மம், அர்த்தம், காமம், இறுதியில் மோட்சம் ஒன்று இருக்கிறது என்பது தெரிந்த விஷயம். So moksha is the spiritual part. The other are material things. இதில் மோட்சம் என்பதுதான் ஆன்மீக விஷயம், மற்ற மூன்றும் லௌகீக பௌதிக விஷயங்கள். But though moksha is the ultimate goal, most people don't strive for that. மோட்சம் என்பதுதான் உயர்வான இறுதியான குறிக்கோள், ஆனால் பல பேர் அதை குறிக்கோளாக வைத்துக் கொள்வதில்லை. So they're involved in artha, dharma, and kama with some restrictions. அதனால் தர்மா, அர்த்தா, காமா என்ற அந்த மூன்றுக்குள்ளேயே சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So the system, of course, is there to gradually elevate people from a lower level to a higher level. ஆனால் அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் குறைந்த நிலையிலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதை குறித்து தான் இருக்கிறது. Higher level means sattva gun. உயர்ந்த நிலை என்பது சத்வகுணம் என்கிற நிலையை குறிக்கிறது. So by gradually controlling the senses more and more and restraining ourselves from sense gratification, we reach the level of sattva. அதனால் நம்மளுடைய புலன்களை மெதுவாக கட்டுப்படுத்தி புலனடக்கம் என்கிற விஷயம், புலன் இன்பம் என்கிற விஷயத்திலிருந்து சற்றே குறைத்து நாம் மெதுவாக சத்வகுணம் என்கிற நிலைக்கு அடைய வேண்டும். So when we reach sattva gun, sense control is natural. சத்வ குணத்திற்கு வரும் பொழுது புலனடக்கம் என்பது இயற்கையாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக மாறிவிடும். And this is very favorable for striving for moksha, or liberation. அது மோட்சம் என்கிற நிலைக்கு நாம் உயர்வதற்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். So in other words, the Brahmanas have more sense control rules than the Sudras. அதனால்தான் பிராமணர்கள் நிறைய புலனடக்க விதிமுறைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் சூதரர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது. And when we get to sattva gun, then one becomes qualified for jnana yoga. சத்வ குணம் என்கிற நிலைக்கு வரும் பொழுதுதான் ஞான யோகம் என்கிற தகுதியை நாம் பெற ஆரம்பிக்கிறோம். And in jnana yoga, the sense control is stricter. ஞான யோகம் என்கிற நிலையில் புலனடக்கம் என்பது இன்னும் உச்சகட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கும். So in jnana yoga, sannyas is emphasized. அதனால்தான் ஞான யோகத்தில் சந்நியாசம் மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So the idea is that when we control the senses, we give up sense activity, we give up all activities, we can destroy our karma. அந்த ஞான யோகம் என்கிற நிலையில் புலன்கள், புலன் இன்பங்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் ஒழித்து விட்டு உயர்ந்த ஆன்மீக நிலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தரக்கூடிய நிலை. By studying the jnana scriptures, we get knowledge. ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கப்பெறுகிறது. So we destroy ignorance. அதன் மூலமாக அறியாமையை ஒழிக்கிறோம். When this system is complete, we get liberation. அதனால் இந்த நிலையை நாம் முழுவதுமாக பூர்த்தி செய்யும் பொழுது மோட்சம் என்கிற நிலையை அடைகிறோம். So that sense control is very essential for getting liberation. அதனால் புலனடக்கம் என்பது மிக மிக ஒரு
பிரதானமான முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அமைகிறது. Uh-huh. Now, the process of bhakti is a little different. பக்தி என்பது சற்றே இந்த பாதையை விட சற்றே வித்தியாசமானது. Of course, even in bhakti, we should control the senses. பக்தியிலும் கூட புலனடக்கம் என்பது தேவைப்படுகிறது. And so we follow regulative principles. அதனால்தான் 4 நம்மளை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். And we encourage people to follow their particular rules of varnas and ashramas. அதே சமயத்தில் எந்த வர்ணத்தில் இருக்கிறார்களோ எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார்களோ அதனுடைய விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. However, the emphasis is more upon executing the activities of bhakti. ஆனால் அதில் பிரதானமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிற விஷயம் பக்தியை சார்ந்த செயல்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பது. So the activities of bhakti do not renounce the senses and the mind, they engage the senses and the mind. பக்தி என்பது புலன்களையும் மனதையும் துறப்பது என்பதை பற்றி அல்ல, மாறாக புலனையும் மனதையும் எப்படி சரியாக ஈடுபடுத்துவது என்பதை பற்றி. So in this way, bhakti becomes an easier process than jnana. அதனால் பக்தி யோகம் என்பது ஞான யோகத்தை விட மிகவும் எளிதான ஒரு விஷயமாக அமைகிறது. Certainly we control the senses and regulate them, but we don't stop the senses. கட்டாயமாக புலன்களை நாம் நெறிப்படுத்துகிறோம், வழிப்படுத்துகிறோம், ஆனால் புலன்களை ஒட்டுமொத்தமாக நிறுத்துவது கிடையாது. The goal behind this is that by using our senses for Krishna, we develop spiritual senses. இதுல நம்மளுடைய லட்சியம், குறிக்கோள் என்னவென்றால் நம்மளுடைய புலன்களை கிருஷ்ணருக்காக நாம் ஈடுபடுத்தும் பொழுது நாம் ஆன்மீக புலன்களை பெறுகிறோம். Simultaneously, by engaging our senses in Krishna, we destroy karma, we destroy ignorance. கிருஷ்ணருக்காக நாம் புலன்களை ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய கர்மாவையும் அழிக்கிறோம், அறியாமையையும் அழிக்கிறோம். So we get the result of jnana, that is liberation, but we get something extra, that is we develop spiritual body with spiritual senses. ஞான யோகம் தருகிற மோட்சத்தையும் பெறுகிறோம், ஆனால் அதை விட இன்னும் சற்று அதிகமான விஷயங்கள் கிடைக்கிறது. என்னவென்றால் ஆன்மீக உருவங்கள், ஆன்மீக புலன்கள் போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. With those spiritual senses, we serve Krishna eternally in the spiritual world. அதனால் இந்த ஆன்மீக புலன்களை கொண்டு கிருஷ்ணரை ஆன்மீக உலகத்தில் நிரந்தரமாக சேவை செய்கிறோம். So the process of bhakti does not mean stopping the senses, but engaging the senses in Krishna. அதனால் பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் புலன்களை நிறுத்த வேண்டும் என்பது கிடையாது, மாறாக புலன்களை கிருஷ்ணருக்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும், அதுதான் பக்தி. So Krishna Bhagavad Gita says bhakti is easier because we don't have to stop the senses. அதனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார், பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் எளிதானது, ஏனென்றால் புலன்களை நாம் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்று. So the process of stopping the senses or controlling the senses is part of jnana. அதனால் புலன்களை நிறுத்துவது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது என்பது ஞானத்தை சார்ந்த வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. Engaged in the senses of Krishna is bhakti. அதே புலன்களை கிருஷ்ணருக்காக ஈடுபடுத்துவது என்பது பக்தி ஆகும். This does not mean we'll engage our senses in bhakti. Sometimes I'll engage them in maya. It doesn't mean that also. அதனால் சில சமயங்களில் மட்டும் கிருஷ்ணருக்காக நான் புலன்களை ஈடுபடுத்துவேன், மற்ற சமயங்களில் மாயையில் ஈடுபடுத்துவேன் என்ற அர்த்தம் கிடையாது. We try as much as possible to engage our senses in Krishna. முடிந்த வரையில் நம்மளுடைய புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். At the same time, Krishna realizes that bhakti is a gradual process. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணருக்கு நன்றாக தெரியும் பக்தி என்பது படிப்படியாக வளரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று. So the more we advance, then automatically the more we control our senses. அதனால் பக்தியில் நாம்
அதிகமாக வளர வளர இன்னும் அதிகமாக நாம் புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறோம் என்ற அர்த்தப்படும். The more we advance, the more we're engaging our senses in Krishna, the less we're engaging in Maya. நாம் வளர வளர அதிகமாக புலன்களை கிருஷ்ணருக்காக ஈடுபடுத்துகிறோம், மாயையை குறித்து சற்றே கம்மியாக குறைச்சலாக நாம் ஈடுபடுத்துகிறோம் என்று அர்த்தமாகும். So this is a process for gradual sense control and renunciation. அதுதான் படிப்படியாக நாம் புலன்களை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவது பற்றிய இது ஒரு வகையான பாதை. So whatever is accomplished by rules for Sudras, Vaishyas, Kshatriyas, and Brahmanas, and rules for Brahmacharis, Grihastas, Vanaprasthas, Sannyasis, is accomplished naturally through the process of bhakti. ஒவ்வொரு வர்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், இந்த மாதிரி ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் பிராமணன், சத்திரியன், சூத்திரன் இந்த மாதிரி இருப்பவர்களுக்கும் என்னென்ன விதிமுறைகள் இருக்கோ அது அனைத்துமே நாம் பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த விதிமுறைகளையும் நாம் செய்து முடிக்கிறோம் என்று ஆகிறது. So therefore, for Chaitanya was more emphasis upon the bhakti than upon the sense control. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தியின் மீது மிகவும் கவனம் வைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். புலன் கட்டுப்பாடு மீது அவ்வளவு கவனம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறார். But of course, the more sense control we have, the more favorable it is for bhakti. எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புலன் கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அது பக்திக்கு உறுதுணையாக அமையும். So we set some minimum standards. அதனால்தான் நமக்கென்று சில குறைந்தபட்ச விதிகள் உண்டு. And those minimum standards of sense control are a basis for further sense control later on. அந்த குறைந்தபட்ச விதிகள் நம்மளுடைய புலன் கட்டுப்பாடை கொண்டு வருவதற்கு, அதன் மூலமாக இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு வரும் பொழுது இன்னும் அதிக புலன் கட்டுப்பாடுகளை செய்ய முடியும். And we can use the rules for the varnas and the ashramas as long as they're favorable for our devotional development. அதனால் நம்முடைய வர்ணத்திற்கும் ஆசிரமத்திற்கும் ஏற்ற விதிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்கலாம். எப்பொழுதெல்லாம் நம்மளுடைய பக்திக்கு உறுதுணையாக அமைகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். In any case, by the process of bhakti, gradually as the bhakti increases, the sense control also automatically increases. அதனால் பக்தி வளர வளர நம்மளுடைய புலன் கட்டுப்பாடும் தன்னாலேயே வளரும். So in this way, the process of bhakti emphasizes more the development of bhakti and less on sense control and whatever else is there. ஆனால் இந்த பக்தி பாதையில் பக்தியை அதிகரிப்பதை பற்றித்தான் முக்கியத்துவமும் பிரதானத்துவமும் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதன் மூலமாகவே புலன் கட்டுப்பாடு என்பதும் கொண்டு வரப்படுகிறது. At the same time, Bhagavatam mentions that qualification for bhakti, of course, is taste for hearing about Krishna, but there should not be too much material attachment. ஆனால் பாகவதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை கேட்பதின் சுவை அதன் மீது அதிகம் கவனம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. புலன் கட்டுப்பாடு, பௌதிக இன்பங்கள், அந்த விஷயங்களின் மீது அந்த அளவுக்கு கவனம் இல்லை. So if we want to practice, then we have to do this very, very sincerely. ஆனால் இதை நாம் மிகவும் நேர்மையோடு தினமும் செய்ய வேண்டும். And we have a minimum of controlling the senses, at least, because this is not too much sense gratification in the beginning. அதனால் புலனின்ப விஷயங்கள் மீது அவ்வளவு நாட்டம் வைக்காமல் பக்தி என்கிற விஷயத்தின் மீது அதிக கவனம் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. With those minimum rules, as we advance in bhakti, then we can give ourselves more rules. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக நாம் வளரும் பொழுது சில அடிப்படை விதிமுறைகளை செய்கிறோம். அதன் மூலமாக புலன் கட்டுப்பாடு செய்யக்கூடிய அதிக அளவு இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம் வளர முடியும். In the process of bhakti, also we don't encourage false renunciation.
ஆனா பக்தி என்கிற பாதையில் பொய்யான துறப்பு என்பதை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. We don't falsely put ourselves in a position of renunciation when we can't follow it properly. பொய்யாக நான் துறந்து விட்டேன், அதை சரியாக செய்யவில்லை என்றால் அதில் அர்த்தமே இல்லாமல் போய்விடும். அதனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. At the same time, we should also not be complacent and say that, well, okay, bhakti is a liberal process. I'll just stay where I am forever. I won't renounce anything else. அதே சமயத்தில் பக்தி மிகவும் நமக்கு நிறைய சௌகரியங்களை கொடுக்கிறது, அதனால் நான் இருந்த இடத்திலேயே அப்படியே இருந்து விடுகிறேன் என்று சோம்பேறித்தனமாக இருக்கவும் கூடாது. But as we develop our bhakti, then that renunciation should be natural. பக்தியில் வளரும் பொழுது அந்த துறப்பு பற்றற்ற தன்மை என்பது தன்னாலேயே தன்னிச்சையாகவே வந்துவிடும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Can we take some questions, Maharaj? Yeah. மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா, இப்ப நம்ம இன்னைக்கு கேட்ட விஷயத்திலிருந்து கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா கேள்வி கேட்கலாம். லிங்கம் பிரபு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா பிரபு? கேக்குது, சொல்லுங்க. Okay. I have a question about eating non-veg. I am a born non-veg person, and at this time I am over 80 years old. Because of my sickness and other things, doctors advised me not to give up non-veg, to eat non-veg and keep my immune system properly. So I am following that one. But I always worry about this one, because to increase the bhakti or to follow Krishna consciousness, the main thing is we shouldn't eat non-veg. But at this point, can you please advise me whether I continue to do the eat non-veg, and that means I am not controlling my senses, because I am eating it because with the senses I like it. So not that I like it, at the same time, to be frank, I have to eat. Prabhu, what do you suggest for me in this one? Maharaj, let me translate that question. நான் ஆரம்பத்திலிருந்து நான் மாமிச உணவு சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன். எனக்கு சில உடல் உபாதைகள் இருப்பதனால் என்னுடைய இம்யூனிட்டி வளர்வதற்காக தொடர்ந்து அந்த மாதிரி உணவு வகைகளை சாப்பிட வேண்டும் என்று ஒரு அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பக்தியில் வளருவதற்கு அந்த மாதிரி மாமிச உணவு சாப்பிடுவது என்பது சரிப்பட்டு வராது. அதே சமயத்தில் புலன் இன்ப விஷயமாகவும் அமையும். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? So, of course, is the taking of meat for medical reasons or non-medical reasons? If it's non-medical, of course, then it means it's only for taste. மருத்துவ ரீதியான விஷயத்திற்காகவா இல்லை மருத்துவம் அல்லாத விஷயத்திற்காகவா? அது இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. மருத்துவம் அல்லாத விஷயம் என்றால் அது நம்மளுடைய புலன் இன்பம், அதற்காக எடுத்துக்கொள்வதாக ஆகிவிடும். Of course, it's for medical reasons. Probably that's not a good excuse, because we can always find alternatives. இதே மருத்துவ ரீதியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம் என்றால், மாமிசத்தை தவிர அதை தவிர வேற ஏதாவது அதற்கான மாற்று விஷயங்கள் இருக்கும், அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And of course, many doctors in the modern world, if they're not influenced by, corporations, so will also say taking meat is actually not good for your health. அதனால் நவீன காலத்தில் மருத்துவர்கள் சரியான முறையில் வைத்தியம் கொடுக்க இருப்பவர்களாக இருந்தால் மாமிசம் இல்லாமலும் நிறைய விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை பரிந்துரைப்பார்கள். Now, if we're born in a family and that's accustomed to eat meat, then it's, of course, a little difficult to give up, because we have to break a custom of habit. பிறந்ததிலிருந்தே குடும்பத்தில் மாமிசம் உண்டு வளர்ந்து இருந்தோம்னா
அதை விடுவது என்பது சற்றே கடினமாக இருக்கும். But we should also understand from scripture that what we eat affects our mind and our senses. அதனால் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் எதை உண்கிறோமோ அது நம்மளது மனதையும் புலன்களையும் பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி. So foods which are tamasic or rajasic will make our mind tamasic or rajasic. தாமச குணம் ராஜோகுணம் சார்ந்த உணவு வகைகளை சாப்பிட்டால் நம்மளது மனமும் புலன்களும் தாமசம் ராஜோகுணமாக அதன் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும். So it becomes much more difficult to perform any spiritual activities. அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஆன்மீக செயலையும் செய்வது என்பது மிகவும் கடினமாகிவிடும். If we take sattvic food, then the mind and senses become peaceful. It is easier to perform spiritual activities. அதே சத்துவகுணம் சார்ந்த உணவு வகைகளை எடுக்கும் பொழுது மனது அமைதியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில் ஆன்மீக செயல்களை செய்வது என்பது மிகவும் எளிதாக மாறிவிடும். So it is a choice that we have to make how much we want to advance in devotional service, how quickly we want to do so. அதனால் நாம் பக்தியில் எந்த அளவுக்கு வளர விருப்பப்படுகிறோம் என்பதை குறித்து தான் நாம் எதை தேர்வு செய்கிறோம் என்பது அமைகிறது. And we choose to do things favorable for the development of bhakti. ஆனால் நாம் நம்மளுடைய பக்தி வளர்வதற்கு என்ன விஷயமோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So, of course, as I mentioned, controlling the senses is a gradual process. நான் வகுப்பில் சொன்னது போல புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது என்பது படிப்படியாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். So the more taste and we have for bhakti, then the less taste we have for material activities. அதனால் பக்திக்கு நமக்கு அதிகம் ஈர்ப்பு இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பௌதீக விஷயங்களின் மீது ஈர்ப்பு சற்றே குறைவாகத்தான் இருக்கும். And then based on that, we choose those activities which are favorable for our spiritual advancement. ஆனால் எந்தெந்த மாதிரியான செயல்கள் நம்மளுடைய பக்திக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி செயல்களை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So gradually we increase our commitments to bhakti. அதனால் படிப்படியாக நாம் பக்திக்காக நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்துக் கொள்வோம். Mika Nandri, thank you very much for your advice. I really appreciate it. And the translation by Prabhu Raghunananda is excellent. Thank you very much, Prabhuji, for your advice. Thank you. Thank you. We'll move to the next question, Maharaj. Ramanujam Prabhu, சொல்லுங்க. Bhanu Swami Maharajikum, Raghunath Swami Maharajikum. உங்க 2 பேருக்கும் உங்களுடைய பாதங்களை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றேன். பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு இந்த இப்போ நடத்தின கிளாஸ்ல இந்த பக்திக்கும் புலநடக்கத்துக்கும் ரொம்ப ரிலேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அது 100% உண்மை அப்படிங்கிறத நான் என்னுடைய மனசுல நான் அனுபவபூர்வமா நான் அனுபவப்பட்டதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை, முக்கியமான விஷயம் அது 100% உண்மை. அதுவும் இந்து மதத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த பக்திக்கும் புலநடக்கத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தவன் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட தெரிவிச்சிருக்கேன். வேற நன்றி. Maharaj, he just wants to thank you and he wants to share that he is very convinced that there is a strong correlation between bhakti and sense control. He just wanted to share that fact with you and thank you. Dr. Prasad Krishnan Prabhu, சொல்லுங்க. Hare Krishna Maharaj, Dandot Pranam, Hare Krishna Prabhu. Actually, I am here in Tamil Gita for past 4.5 years, Prabhu. Chanting regularly, sense gratification has come down. But in spite of this, there will be some sort of sense, these things on and off. So what should I do when such thoughts come in our mind? Hare Krishna. நான் இந்த தமிழ் கீதா குரூப்ல 4-5 வருஷமா இருக்கேன். பக்தியில ஈடுபட புலன் இன்பங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வருதுங்கிறத பாக்குறேன். ஆனா அப்பப்போ சில
புலனின்ப எண்ணங்கள் அதெல்லாம் வந்து தலை தூக்குகிறது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? So the distractions from bhakti will be there because we're beginning from a position of very little bhakti and a lot of material desires. இல்ல, நாம் ஆரம்பிக்கிற நிலையே பக்தி என்பது குறைந்த நிலையிலும் நிறைய பௌதிக ஆசைகள் என்கிற நிலை இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பக்தியை விட்ட கவன சிதறல்கள் அதிகமாகத்தான் இருக்கும். By the practice of bhakti, that means hearing, chanting the name, associating with devotees, studying the scripture, taking prasadam, worshiping the deity. Gradually, those material desires will lessen and the bhakti increases. ஆனால் பக்தியில நாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது காது கொடுத்து கேட்பது, ஜபம் செய்வது, விக்கிரக வழிபாடு செய்வது, பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது, இந்த மாதிரி பலவிதமான பக்தி செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது பக்தி அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரியான புலனின்பங்கள் என்கிற விஷயங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும். So as we practice bhakti, then gradually these desires and distractions decrease. பக்தியை நாம் செய்ய செய்ய இந்த மாதிரியான கவனச்சிதறல்கள், எந்த மாதிரி புலன் இன்பங்கள், அதன் மீது பற்றுதல்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும். Then we reach a stage called nishtha or steadiness. இப்படி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நிஷ்டை, அதாவது எந்த விதமான சஞ்சலம் சலசலப்பு இல்லாத ஒரு நிலையை அடைவோம். So we can practice our bhakti steadily. The anartha or the desires are still there. Periodically they may manifest. அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்து பக்தியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுதும் கூட அவ்வப்பொழுது இந்த பௌதிக ஆசைகள், புலனின்ப ஆசைகள் தலை தூக்கும், நம்மை கொஞ்சம் தடுமாற செய்யும். But at least they don't disturb our practice of bhakti. ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் பக்தியில் ஈடுபடுவதை அது அவ்வளவாக பாதிக்காமல் நாம் தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு வசதியாகவும் இருக்கும். Of course, that's not a perfect state. So by further practice, we get less disturbance until finally we get perfection, no disturbance at all, only bhakti. அதனால் அந்த நிலையில் இருந்து இன்னும் நாம் படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான புலனின்ப ஆசைகள் இதெல்லாம் குறைந்து கொண்டே வந்து இறுதியில் இந்த மாதிரியான எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் கவனச்சிதறலும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல உறுதியான ஒரு நிலையை நாம் அடைவோம். Yeah. So the practice of bhakti itself will gradually get rid of all these distracting elements. பக்தியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டு இருப்பது ஒன்றே இந்த மாதிரியான கவனச்சிதறல்கள், நம்மை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய புலனின்ப சிந்தனைகள் இதையெல்லாம் அழித்து ஒழித்து விடும். தமிழ் செல்வி மாதாஜி சொல்லுங்க. Namaskar Maharaj and Prabhuji. This question may appear silly, but I have to ask it. I have been doing the sadhana bhakti for a short time, but we heard that in scriptures it has been told that when we do this bhakti, all our karmas are destroyed, both sanchita and prarabdha, aprarabdha, all karmas are destroyed. But in spite of that, we are getting so much of distress in this material world. How to go about? Our karmas are so intense that we get all this distress, or our bhakti is inadequate. How to take it, Maharaj? Thank you. நான் பக்தியில வந்து கொஞ்சம் வருஷமாக ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பக்தியில ஈடுபடுவதனால் நம்மளுடைய கர்மா வினைகள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும் என்று படிக்கிறோம், கேட்கிறோம். ஆனா பக்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது கூட நிறைய கர்ம வினைகள் வருகிறது. அது நிறைய கர்மங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்துகிறதா, இல்லை என்னுடைய பக்தி இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளரவில்லை என்பதை உணர்த்துகிறதா? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So in some cases, not all of the karmas are going to get completely destroyed immediately. சில சமயங்களில் நம்மளுடைய மொத்த கர்ம வினைகளும் ஒட்டுமொத்தமாக அதே சமயத்தில் அழியும் என்பது நிச்சயம் கிடையாது. If we've done previous offenses, so this will slow the process of destroying the karmas. நாம் சில தவறுகளை நாம் முன்னாடி செய்திருந்தோம் என்றால் பக்தியிலே அது
அந்த பக்தியானது நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை குறைப்பது என்பது சற்றே அஹ், 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 வேகத்தை குறைத்து விடும். So we will get some destruction. We still have to suffer something, but less suffering than if we don't do any bhakti. ஆனால் கொஞ்சம் கர்ம வினைகள் அழிக்கப்படும். சில கொஞ்சம் அழிக்கப்படாத கர்ம வினைகளை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் ஏற்படலாம். If we've done no offenses and we do bhakti, then very quickly the karmas get destroyed. அதே பக்தியில நாம் எந்த தவறும் செய்யாமல் பக்தியை சரியாக செய்து கொண்டு இருந்தோம் என்றால் வெகு விரைவாக நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். But even if we have no karmas, we still have a body. We're practicing bhakti, and the body is going to be affected by this world to some degree. கர்ம வினைகள் எல்லாம் அழிந்தாலும் கூட நமக்கு இந்த உடல் இருக்கிறது. அந்த உடலை கொண்டு நாம் பக்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த உடல் இந்த பௌதிக உடலில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பௌதிக உலகம் என்னென்ன தாக்குதல்களை எல்லாம் கொடுக்கிறதோ அதையெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த உடல். So a pattern like karma is still there, and we get some periodic disturbances. அதனால் அந்த கர்ம வினைகள் என்பது அவ்வப்பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து போய்கொண்டே தான் இருக்கும். In any case, whatever the source of the suffering we're getting, the devotee tolerates all that. ஆனால் எந்த விதமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் ஒரு பக்தனானவன் அதையெல்லாம் சகித்து பொறுத்து கொள்வான். And the devotee simply continues the process of bhakti. அதே சமயத்தில் அந்த பக்தனானவர் பக்தியை விடாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார். One more question, Prabhuji, can I ask? We have been doing this sadhana bhakti, and you were telling that while we do this regularly, our sense gratification gets lessened. That is one mark. But any other thing to assess whether in material world we can assess our hard work by our wealth. Like that, is there any other mark to assess whether we are progressing apart from sense gratification lessening? Is there any other way? Krishna Prema is the ultimate goal, we know, but how to assess that? Any other thing, Maharaj? பக்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது புலன் இன்பங்களின் மீது நாட்டம் என்பது குறைந்து கொண்டே வரும் என்று சொன்னீர்கள். அது நாம் பக்தியில் வளர்வதற்கான ஒரு அடையாளம். இதை தவிர நாம் பக்தியில் நன்றாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம், வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு வேறு ஏதேனும் அடையாளங்கள் உண்டா? எப்படி தெரிந்து கொள்வது? So the lessening of let's say desires and whatever is we say the negative symptom. The positive symptom of advancement is more absorption in Krishna. இந்த புலன் இன்பங்களின் மீது நாட்டம் என்பது குறைந்து வருகிறது என்று சொன்னது எதிர்மறையான ஒரு அடையாளம். அதே நேர்மறையான அடையாளம் என்பது கிருஷ்ணரின் மீது வைத்திருக்கிற பாசம், அன்பானது நம்மிடம் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பதையும் காணலாம். And this will mean that the jiva or the atma becomes more satisfied. அதனால் ஜீவாத்மாவாகிய நாம் அமைதி, திருப்தி என்கிற நிலையை அடைகிறோம். அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடையாளம். So we develop a type of happiness which is not due to material senses. அதனால் ஒரு விதமான ஆனந்தம், மகிழ்ச்சியை அடைகிறோம். பௌதிக புலன்களை சாராத ஒரு மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம். So that's the positive symptom of bhakti. அதுதான் நேர்மறையான ஒரு அடையாளம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மகாராஜ். கார்த்தியாயினி மாதாஜி சொல்லுங்க. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, you said as bhakti increases, sense gratification decreases. But even before we start bhakti, sense gratification is there. So what should we give priority to control our mind or sense gratification to start and sustain bhakti? This is my question, Maharaj.
திருப்பி ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க அந்த கடைசி பார்ட்ட. So what should we prioritize to control our mind or sense gratification to start and sustain bhakti? எந்த மனதையும் அந்த புலனடக்கத்தையும் எந்த விகிதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டும் பக்தியிலே வளருவதற்கு இல்ல முன்னேறுவதற்கு? So as I said, starting bhakti means we just engage our senses in chanting Krishna's name and serving Krishna. ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய புலன்களை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம்? கடவுளுடைய திருநாமம், கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை சொல்வதும் கேட்பதன் மூலமாக. But then if we're too distracted by material things, this is unfavorable. So therefore we follow some minimum rules. அதனால் அதே சமயத்தில் கவனச்சிதறவுகள் இருக்கு, நிறைய பௌதிக ஆசைகள், அது நம்ம இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அலைக்கழிக்கிறது இருக்கும் பொழுது அதனோடு அது சரியான சாதகமான பக்தி செயலாக இருக்காது. அந்த மாதிரி சமயங்களில் இன்னும் அதிகமாக சில விதிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டி வருகிறது. So for devotees, we have some sort of standard. For serious devotees, then we follow 4 regulator principles. அதனால் நமக்கென்று சில ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய சில விதிமுறைகள் நமக்கு பக்தர்களாக நாம் கருதப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த மாதிரியான சில விதிமுறைகளையும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So not all people, when they begin bhakti, may be able to follow everything, but then gradually that should be their goal. ஆரம்பத்தில் நாம் பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது அந்த மாதிரியான ஒழுங்கு விதிமுறைகளை நாம் கடைபிடிப்பது என்பது சற்றே சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் படிப்படியாக என்ற குறிக்கோளுடன் நாம் பக்தியில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். Hare Krishna Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Abaranji. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Namaskaram. My baby இன்னைக்கு birthday பிரபுஜி குருஜி விஷ் பண்ணனும். ஒரு செகண்ட். So she wants Maharaj, she wants you to bless her grandchild. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaskaram. Hare Krishna. Vimala Mataji சொல்லுங்க. Namaste Prabhujis. Hare Krishna Prabhujis. I have a question. Maybe it is a silly one, but please explain. In my opinion, consuming vegetables could also be considered a moral dilemma, as we are essentially ending the life of a living organism. However, if we refrain from consuming vegetables, they will continue to grow and multiply. Similarly, cow's milk is primarily intended for their cows. In light of these considerations, we are faced with the ethical dilemma of deciding which food sources to prioritize. Hare Krishna Prabhu. இதே காய்கறிகள் சாப்பிடுகிறோம், அதுவும் அதை உண்பதனால் அது உயிர் வாழ்வதை நாம் தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறோம். இல்லாவிட்டால் அது இன்னும் பெருகி இன்னும் வளரும். அதே மாதிரி பசுவின் பாலை குடிக்கிறோம், அது பசுவின் கன்றுக்காகத்தான் இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை நாம் எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது? So scripture says that living entities live off other living entities. So inevitably there must be violence to survive. ஆனால் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது ஒரு உயிர்வாளி இன்னொரு உயிர்வாளியை உண்டுத்தான் பிழைக்க முடியும் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. So then the only question is, what should we do to survive? அதனால் நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there's 2 considerations. One is minimize the violence. அதனால் முதல் விஷயம் அடுத்த உயிர்வாளிகளின் மீது இம்சிப்பதை என்பதை எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அதை குறைக்க வேண்டும். That is we take plant life instead of animal life. தாவர உயிர்வாளிகள் என்பது விலங்கு உயிர்வாளிகள் என்பதை விட சற்றே குறைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்நிலை. So, but apart from that, then we also have to consider what is
best for our spiritual development. அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எது மிகவும் உறுதுணையாக முக்கியமாக இருக்க போகிறது என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So this more or less corresponds. The less violence, the better. So therefore, plant life is more favorable to spiritual life than animal food. ஆனால் இம்சை என்பது எந்த விஷயத்தில் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது, அது தாவர உணவு வகைகளில் தான் குறைவாக இருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது. Now, of course, how do we decide all these rules? Well, it's difficult for us to decide, so we go to the scripture. இதையெல்லாம் நாம் எப்படி பிரித்து சரியாக உணர்ந்து கொள்வது நம்ம மனிதர்களால் இயலாத ஒரு விஷயம். அதனால் நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகுகிறோம். And there, scripture will tell us what is permissible to eat, what is not permissible to eat. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லும் எதையெல்லாம் உண்ணக்கூடியது, எதையெல்லாம் உண்ணாமல் தவிர்க்க வேண்டியது என்று. So generally, of course, vegetables are good, but then certain vegetables we don't eat also, like onions and garlic. ஆனால் தாவர காய்கறிகளை எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம், ஆனால் அதிலேயே சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. வெங்காயம், பூண்டு போன்ற காய்கறி வகைகள் தான், ஆனால் அதை எடுத்துக்கொள்வதில்லை நாம். And we can only understand this from scripture. இதையெல்லாம் நாம் சாஸ்திரங்களின் வாயிலாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். People might say, well, eggs, what about eggs? There's no violence there. But then scripture says no. முட்டைகளில் இம்சை எதுவும் கிடையாது என்று சில பேர் வாதாடுவார்கள். ஆனால் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது முட்டைகளை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று. அதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. And then they'll say, well, cow milk is like the eggs, whatever. So it's also coming from the animal. So why we take milk? And again, scripture says, okay. அதே போல் அதுக்கு இன்னொரு வாதம் வைப்பார்கள். அப்பொழுது பசுவின் பால் அதுவும் ஒரு விலங்கிலிருந்து வருவதுதான் முட்டையை போல, அது மட்டுமே ஏன் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்? திரும்பவும் பதில் அதேதான், சாஸ்திரம் சொல்கிறது, அதனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So ultimately we have to go by scripture. அதனால் சாஸ்திரங்கள் எதை சொல்லுகிறதோ அதன்படி நாம் நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Thank you, Prabhuji. Fully satisfied with your explanation. Thank you so much. Hare Krishna. பார்வதி மாதாஜி சொல்லுங்க. Hare Krishna Maharaj and Prabhuji, humble obeisances to both of you. Kindly enlighten us on why the urges of the tongue is considered, it's emphasized more among other senses, Maharaj. நாக்கின் உந்துதல், இதை பற்றி நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் மிகவும் பிரதானமாக அதை சொல்லப்படுகிறது. எதனால் அதை சற்றே விளக்கினால் எங்களுக்கு எல்லாம் உபயோகமாக இருக்கும். This is a general principle. இது ஒரு பொதுவான ஒரு விதிமுறை. Now, if we have individual cases, some people may not have so much into tongue. Some other sense may be very strong. சில பேருக்கு நாக்கு என்பது அவ்வளவு பெரிய உந்துதலாக இருக்காது. மற்ற புலன்கள் ரொம்ப உந்துதல் தரக்கூடிய விஷயம், சூழ்நிலையாக இருக்கும். However, the tongue means we will eat things. நாக்கு அப்படி என்றால் அது உணவு உண்பது, ருசிப்பது என்பதை குறித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு புலன். So that food will also affect our mind and our senses. அந்த உணவானது நம்மளுடைய மனதையும் புலனையும் பாதிக்கக்கூடிய தன்மை படைத்தது. So sattvic, rajasic and tamasic food will make the senses uncontrolled. The mind will be uncontrolled. ரஜோகுணம், தாமசகுணம் சார்ந்த உணவு வகைகள் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள். So therefore this becomes unfavorable for spiritual life. அதனால் நம்மளுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய விஷயமாக அவை அமைந்து விடுகிறது. So of course, how do we know all of this? Again, we have to go by scripture. இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரிய வரும்? திரும்பவும் சாஸ்திரங்கள் வாயிலாகத்தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். And from this we can understand which are favorable foods, which are unfavorable foods.
அதன் வாயிலாக எதெல்லாம் நமக்கு ஆன்மீகத்தில் உறுதுணையாக இருக்கும், ஆன்மீகத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்காது என்பது தெளிவாக தெரிந்துவிடும். காந்தி அண்ணாமலை மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் பிரபு. நமஸ்காரம் மகாராஜ். நமஸ்காரம். என்னோட கொஸ்டின் கிரகஸ்தா நிலைமையில இப்ப XYZ 3 பேர் இருக்கோம் எங்க ஃபேமிலியில அப்படின்னா, எக்ஸுக்கு அந்த பக்தியை பத்தி ஏதோ கொஞ்சம் தெரியுது, இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றப்ப ஒரு சில அவங்க விட்டு தராங்க, இல்ல ஒரு சில அவங்க விட்டுடுறாங்க. அப்படின்றப்ப YZ சொல்றாங்க நீங்க என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக தான் இருக்கீங்க, அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்ல உன்னுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற போது நாங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அப்படி இருக்கலாம்? என்ன advice வேணும் Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, she is saying like she is living in a family and she is favorable to bhakti, and there are certain things that we do and we do not do. But there are 2 other family members. They say, "Oh, you are here in our family to satisfy our needs, to take care of us and things like that." So in such a situation, how should I proceed? What should I do? Well, we have to tolerate our situation. நம்மளுடைய சூழ்நிலையை நாம் சகித்துக் கொள்வதற்கு பயில வேண்டும். At the same time, we try to do only those things which are favorable for our bhakti. அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய பக்திக்கு எது அனுகூலமாக இருக்கிறதோ அந்த செயல்களை மட்டும் செய்ய வேண்டும். But as to not disturb the family, sometimes we may have to compromise a little bit. அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை ரொம்பவும் தொந்தரவு செய்யாமல் இருப்பதனால் சில விஷயங்களை நாம் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போக கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்கும், அதையும் செய்ய வேண்டும். Hare Krishna. Thank you. லலிதா ஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆக்சுவலா நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்து நம்ம பக்தி பண்ற முடியும் நம்மளோட புலன்களை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியுது. சரி, தேவையில்லாத பௌதீகப்பட்டிருந்து நம்ம வெளியில வர முடியுது, அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலதரப்பட்ட மக்களை பாக்குறப்போ திரும்ப அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எக்கனாமிக்கா உயர்ந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ. ஒரு டெம்பிள்கே போறோம், ஒரு 2 பஸ் மாதிரி ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு போறதுக்கு நம்ம கிட்ட வசதி வாய்ப்பு இருந்தா ஒரு கார்ல போலாமே. இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைகள் நம்ம மனசுல வந்துட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி பக்தியில நம்ம குறைபாடா இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றது? உடனே நம்ம சொல்லலாம் கிருஷ்ண பக்திக்காக தானே ஆசைப்படலான்னு இருந்தாலும் என்னோட பாடி அந்த சொபிஸ்டிகேட்டடா லைக் பண்ணுது இல்லையா? ஏன் கஷ்டப்பட்டு பகவானை பார்த்தா என்ன, நான் ஏன் கார்ல போவேன்னு ஆசைப்படுறேன். இருந்தாலும் அந்த 2 பஸ் மாதிரி ஆட்டோ பிடிச்சு போறப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு தேக்கம் வருது. இப்ப சப்போஸ் யாத்திராவே இது பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2nd கிளாஸ் 3rd கிளாஸ் ஏசி ஃபிளைட் இருக்கு, 3rd கிளாஸ்ல டிராவல் பண்ணலாம். இருந்தாலும் ஃபிளைட்ல போறவங்களை பார்த்து எனக்கு ஒரு ஆசை வருது, ஏன் நம்மளும் இது மாதிரி சொகுசா போய் பகவானை தரிசிக்கலாமே. இது மாதிரி புலன் இன்பத்தை நம்ம எப்படி இன்னும் கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிறது பிரபு? Okay, Maharaj, our question is, as long as I am inside the home, it's much easier for me to practice bhakti and also be sense control. But the moment I step out of the home, I interact with people, I see so many things. So then at that time, the desire for having a slightly a higher opulent way of life comes to me, because I'm going from one place to another place. We can just go by bus, but I see others traveling in a car, so I immediately have the desire. So maybe I should also get a car so that I can travel comfortably. Or if I'm going on a yatra, we can go by train, and even in the train there are different classes. I can go in a third class or a AC, or I can take a flight. So when I have these desires, it basically implies that I want some sensory comforts or bodily comforts. So given such a situation, how should I deal with these thoughts and desires? Well, all of this is, we could say, according to the situation.
So நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்பது அதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம். So in other words, some things may be more uncomfortable. So therefore, we want a more comfortable situation. சில விஷயங்கள் அசௌகரியமாக இருக்கும். அந்த சூழ்நிலைகளில் சில சௌகரியமான சூழ்நிலை வேண்டும் என்று விரும்புவோம். So this is not anything wrong with that. We'd rather have a room which is not, 35, 40 degrees all the time. We'd like to have a cool room so we can practice bhakti better and we can sleep better and do our work better. அதனால் எந்த தவறும் கிடையாது. 35-40 டிகிரி செல்சியஸ்ல வெப்பம் தவிக்கக்கூடிய அறையில இருப்பதை விட சற்றே குளுமையாக இருக்கக்கூடிய அறையில் இருந்து நல்லபடியாக நாம் பக்தி செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அதில் எதுவும் தவறு கிடையாது. We also have health considerations also. இதே சமயத்தில் நம்மளுடைய உடல் சார்ந்த கவனிப்பும் அதில் அடக்கம். Then of course we have financial considerations. இதே சமயத்தில் நம்மளுடைய குடும்ப செல்வ சூழ்நிலைகள் அதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். So it may be very difficult to go buy a car or whatever if we don't have the finances, and we can spend all of our life trying to get a car. அதனால நமக்கு அந்த அளவுக்கு பண வசதி கிடையாது ஒரு கார் என்கிற வாகனத்தை வாங்குவதற்கு. அதை வாங்குவதற்கு நான் வாழ்க்கை முழுவதும் வேலை பார்த்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அது சரியான விஷயம் கிடையாது. So we choose situations which are don't stress us too much, are good for the health, and don't require too much endeavor. அதனால் நம்மை ரொம்பவும் கடுமைப்படுத்தாமல், நம்மளை ரொம்ப அதிக கடுமையாக வேலை பார்க்காமல் நம்மள உடம்பையும் சரியாக கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையில எந்த ஒரு சூழ்நிலையை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அதை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தவறில்லை. So we choose those things which are not too difficult to attain and are favorable for our devotional service. அதனால் மிகவும் அதை அடைவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் கிடையாது என்றால் அதை தேடி எடுப்பது என்பது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. அதே நம்மளுடைய பக்தியை நமக்கு பக்தி பாதையிலே நம்ம இன்னும் வளர்வதற்கும் அது உதவக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் பொழுதும் அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. இளமதி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனக்கு டவுட் ஒரு 3 இது இருக்கு. ஆக்சுவலா வீட்டுல கம்ப்ளீட்லி வி டோன்ட் பை ஆனியன் ஆர் கார்லிக், வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் கம்ப்ளீட்டா அந்த மாதிரி இதுல இருக்கு. பட் வெளியே போகும்போது சம்டைம்ஸ் நான் கர்டசி சேக் அண்ட் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது வித் கொலீக்ஸ் ஆர் எனி திங் ஐ நீட் டு டேக்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில ஐ கன்சியூம் ஃபுட், பட் நாட் நான்வெஜ் ஆர் எக் எதுவுமே. அந்த மாதிரி எக் இருந்த வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் நான்வெஜ் டிஸ்பிளேட் ஐ வில் நாட் கோ. இட் இஸ் கம்ப்ளீட் வெஜிடேரியன். கேக் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன். பட் ஆனியன் பூண்டு போகுது. ஐ எம் ஏபிள் டு ஐ எம் டேக்கிங் இட். அது அது எப்பொழுதும் அது ஒரு கில்ட் இருந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டு போகும்போது அப்ரப்டா ஐ கேனாட் சே கேனாட் டேக் ஃபுட்னு. வெரி ஒகேஷனல் பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். அது ஓகேயா? இது ஒரு கொஸ்டின். ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினா கேட்போம். இப்ப நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். At home she has given up even taking onion and garlic and she takes only sattvic food. But when she steps out, maybe at her work with her colleagues or at a relative's place, she doesn't take eggs or non-vegetarian, but she takes vegetarian food that contains onion and garlic. So our question is that okay? Well, it's a matter of your vow. நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட வாக்கு சத்தியம் அதை பொறுத்து அது. So of course, if you don't take onion and garlic, it's a higher vow, it's a more strict vow. வெங்காயம் பூண்டு அப்படிங்கறத நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னா அது சாதாரண நிலையை விட கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நீங்க எடுத்துக்கொண்ட ஒரு உறுதிமொழி. So as much as possible, try to avoid. எவ்வளவுக்கு முடியுமோ அதை தவிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். And of course, if it's relatives, you inform them that I don't take onion and garlic, so maybe better you don't cook with onion and garlic, otherwise I can't eat it.
அதனால வந்து சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகும்போது வந்து அவங்க சமைச்சிருந்தாங்கன்னா அதுல இல்லாத விஷயங்களாக வெங்காயம் பூண்டு இல்லாத விஷயங்களாக இருந்தா நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன், என்னால் அது இருந்துச்சுன்னா அதை என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதில் உறுதியாக சொல்லுங்கள். So we try to avoid as much as possible and make arrangements as much as possible. அதனால நாம் எடுத்துக்காம இருப்போம். அதே சமயத்துல அதற்கு ஏற்றாறு போல நமக்கு நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள், வசதிகள் இதையெல்லாம் நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதை தொடர்ந்து அதில் ஈடுபட்டு அதே போல் செய்து கொண்டிருப்பதற்கு. அடுத்த கொஸ்டின் மாதாஜி. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்ப என்னோட டைம் அவைலபிலிட்டி பொறுத்து டிப்பிக்கலா ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ எவ்ரிதிங் லைக் இன் பக்தி. சம்டைம்ஸ் பிரசாதமா என்னால சாப்பிட முடியாது. ஐ மீன் ஐ மேக் அண்ட் தென் எவ்ரி செகண்ட் ஈவன் வென் ஐம் வாஷிங் அண்ட் மேக்கிங் எவ்ரிதிங் ஐ வில் பி கிருஷ்ணா கான்சியஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அது சொல்லி கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்கால இது கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. அது யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, எப்படி எனக்கு வந்தது எல்லாம் ஐ கிவ் கிராட்டிடியூட். ஐ மீன் ஐ ஹேவ் தட் கிராட்டிடியூட் ஃபீலிங் எவ்ரிதிங். பட் நான் சம்டைம்ஸ் இப்ப காலையில எழுந்த உடனே ஒரு வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறேன்னா அந்த டைமுக்காக வந்துட்டு ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஆஃபர். அது ப்ராப்ளம் நினைப்பேன். அது வந்து பெரிய டெலிஷியஸ் ஃபுட் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் ஹெல்த் சேக் நான் எடுத்துக்கிறேன். வித்தவுட் ஆஃபரிங் ஐ மீன் ஐ வில் டேக். நாட் ஆல் த டைம் ஐ எம் ஏபிள் டு ஆஃபர். இப்ப எல்லா சிஸ்டமேட்டிக்கா சம்படி மேபி ஃபாலோவிங் எல்லாமே அந்த ஃபாஸ்டிங் ஏகாதசில இருந்து எல்லாம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ எம் நாட் வெரி stringent in applying in all aspects. அதுவும் ஒரு கில்ட். ஐ மீன் ஐ ஹேவ் தட். பட் ஐ பிலீவ் தட் இன் டியூ கோர்ஸ் ஐ மே கம் டு திஸ் லெவல். அது மகராஜ் எப்படி நான் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் அண்ட் அதை கேட்க. So our question is two parts, Maharaj. One is she says she tries to follow, she tries to chant even while doing household chores and everything. But for some health purposes, just upon getting up from bed, she takes a juice, and that juice is not offered to Krishna at that time. But she just takes it, and it takes it's a simple thing like a juice, so I don't need to she feels so guilty about it. But at the same time, she is still not comfortable. Anyway, she can mentally offer it. அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல வந்து நீங்க மனசுலயே வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த ஜூஸ் குடிக்கலாம்னு சொல்றேன் மகாராஜ். அண்ட் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தட் கொஸ்டின் இஸ் she is still not at the stage where she is following higher standards of bhakti or following ekadashi like other devotees do. And sometimes she feels guilty about that, and so even faced with situations like that, what she should be doing? Well, she can always aspire for it, and when she can do it, then she can do it. That's all. அதனால் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது நானும் ஒரு காலத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை உள்ள இருக்கணும். அந்த ஆசையோடு நாம வந்து தொடர்ந்து பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கும்போது படிப்படியாக நாம் அந்த நிலைக்கு வரக்கூடிய நிகழ்வுகளும் சப்போர்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். I have to leave now. I have another program. Okay, Maharaj. Thank you so much for spending this long answering all the questions. Thank you so much, Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. சரி, மகாராஜ் கிளம்பிட்டாரு. அவருக்கு வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்றதுனால 3 பேரு கைய தூக்கி இருக்கீங்க. சாந்தி ராமன் மாதாஜி சொல்லுங்க. நீங்க பேசுறது ஆடியோ சரியா கேட்கல. கொஞ்சம் கேக்குது, சொல்லுங்க. என்னன்னா பிரபு, இப்போ நம்ம புலன் கட்டுப்பாடு இல்லாதவங்க வந்து பின்னாடி நம்ம விலங்காவோ இல்ல மரமாவோ இழிஞ்ச பிறந்து போயிடுவோம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பகவத்கீதால. இப்போ அந்த மாதிரி மரமா அப்படி எல்லாம் சொல்லல. புலன் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இல்ல, புலன் கட்டுப்பாடு அளவுல உடை உடுக்க விருப்பம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி இப்ப மனுஷ பிரிவுல சரியான வகையில உடை உடுக்குதுன்னா மரமா பிறந்துடுவாங்க, மரத்தோட உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்போ மரத்தோட உடல்ங்கிற பட்சத்துல நான் கேட்க வர்றது துளசி பத்தி. துளசி சில இடத்துல நல்ல வர்ஷிப்பபிளா கோவில்ல வீட்டுல கூட பூஜை மாடத்துல அப்படி இருக்கு. அதே துளசி சில இடத்துல குப்பையில காட்டுல எல்லாம் இருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி துளசியா இருக்கிறவங்களும் இப்படிதான் முந்தின பிறவில இந்த
இல்ல 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 இல்ல. துளசி வந்து நிரந்தரமாக ஆன்மீக உலகத்திலே கிருஷ்ணருடைய பக்தை. அந்த துளசி என்கிற பக்தையின் ஒரு விரிவாக்கம் தான் இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துளசி செடிகள். ஆன்மீக ஆன்மீக உருவம் ஒன்று இருக்கு துளசிக்கு. அதான் அவங்க என்னைக்குமே வந்து குவலக்க விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணரோடய இருக்காங்க. அவங்களுடைய கருணையினால் ஒரு விரிவடைஞ்சு அந்த துளசி செடி என்கிற வடிவத்துல பௌதிக உலகத்துல இருக்காங்க. அது நமக்காகாது. அதனால அவங்க வந்து முந்தைய பிறப்புல அவங்க வந்து ஏதோ தப்பு செஞ்சுட்டாங்க, அதனாலதான் வந்து செடியாகவோ மரமாகவோ பிறந்தாங்கன்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பொருந்தி வராத ஒரு விஷயம். அவங்க எல்லாம் வந்து நித்திய பக்தர்கள், நித்திய சூரிகள்னு கூட சொல்லுவோம். சரியா? சாரதா மாதாஜி சொல்லுங்க. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Humble pranam to you. Prabhu, if someone has a desire to do certain sevas to Krishna, okay, he or she tries to do it in various forms, but he begins to realize that it's still tingled with a lot of personal gratification. So how to just deal with it? அதாவது நிறைய சேவைகள் செய்யணும் கிருஷ்ணருக்குன்னு ஆசை. அதுலயுமே வந்து என்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பு, சொந்த இன்பம் அப்படிங்கிறது கலந்துருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வந்து சேவை அப்படின்னா, அதுவும் பக்தியில சேவை அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய திருப்தி, கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சி, அது மட்டுமே 100%. அதுதான். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதில் அந்த உதாரணம். கிருஷ்ணருக்கு விசிறுவாங்க சில பக்தர்கள், நிரந்தர பக்தர்கள். நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கல, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விசிறுவாங்க. கிருஷ்ணர் பக்கத்திலேயே நின்று விசிறும் போது அவருடைய அழகு, வசீகரம், அவருக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பேரானந்த கடல்ல அவங்கள வந்து மூழ்கடிக்குமா. அப்ப வந்து அதை அப்படியே தூக்கி தனியா வச்சிருவாங்களாம். ஏன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை செய்வதை அது தடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு, அப்புறமா நான் எடுத்துக்கிறேன், இப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அது கூட வந்து அந்த பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பேரானந்தத்தை கூட நகர்த்தி வச்சிருவாங்களாம் ஓரமா. இப்போதைக்கு வேண்டாம், ஏனால் கிருஷ்ணருக்கு நான் செய்யும் சேவையில் அது தடங்கலாக வருகிறது. Oh, great, Prabhu. Thank you so much. அதுதான் வந்து அவங்களுடைய நிலை. சோ நம்ம வந்து அந்த நிலையில கிடையாது. நம்ம இருக்கும்போது வந்து ஆரம்ப நிலையில இருக்கும்போது சொந்த விருப்பங்கள் அதெல்லாம் கூட வந்து அதுல கலந்துருக்கும். எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணுங்கிறதும் கலந்துருக்கும். அப்படியே படிப்படியாக வளரும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் குறைஞ்சி காணாம போய் தூய்மையான அன்பு சேவை மாத்திரம்தான் நிக்கும். அப்போ என்ன ஆனாலும் சரி கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சி தடைப்படக்கூடாது. Wow, great explanation. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. அரசு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தான் வந்து ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ்ன்னு இந்த கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. பட் அதனுடைய ப்ராசஸை பாக்குறப்ப 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், மினிமம் சாண்டிங் 16 பண்ணணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், ஆனியன் பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது, காஃபி குடிக்கக்கூடாது, டீ குடிக்கக்கூடாது. பக்தியிலே லோயஸ்ட் சாதனா, ஹையஸ்ட் பிரேம பக்தி, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப பக்தியும் வந்து ஈஸியான ப்ராசஸ் இல்லை அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். அப்படியா? நான் வந்து ஒரே ஒரு பகவத்கீதையில இருந்து சொல்றேன். அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும்னா முதல்ல குடும்பத்தை விட்டுட்டு போகணும், செல்வம் சொத்து இது எல்லாத்தையும் விட்டுறணும், நகரத்திலேயே இருக்கக்கூடாது, காட்டுக்கு தான் போகணும். காட்டுல போய் மழை அடிச்சாலும் சரி, வெயில் அடிச்சாலும் சரி, குளிர்னாலும் சரி, என்னவா இருந்தாலும் சரி அதுலதான் இருக்கணும். எது கிடைக்குதோ அதை மாத்திரம்தான் வந்து காட்டுல என்ன கிடைக்காதோ அதை எடுத்துதான் சாப்பிட முடியும். காய், கிழங்கு, கனிகள், இந்த மாதிரி
இப்படித்தான் வாழணும். அப்படி வாழ்ந்து புலனடக்கத்தை பண்ணணும். புலனடக்கம் நடந்த பிறகுதான் தியான யோகம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நமக்கு கேட்டாலே ராத்திரி கூட கெட்ட கனவு பயம் எல்லாம் வரும். அவ்வளவு கடுமையான விஷயங்கள். அதையெல்லாம் நம்ம பக்தியில பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. சரி, 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு சொன்னீங்க. நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன், எக்ஸாம் வருது, 3 மணிக்கு 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு நான் படிக்கலையா? நம்ம எல்லாரும் பண்ணிருக்கோம். சாதாரணமான ஒரு ஸ்கூல் படிப்புக்கு நாம பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை அடைவதற்காக அந்த 4 மணி 4:30 மணி எந்திரிக்கிறது கஷ்டமான விஷயமா? சரி, ஆமா, கஷ்டமா தான் இருக்கு எனக்கு. மத்தவங்களுக்கு வேணா எளிமையாக இருக்கலாம், எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குதான் கொஞ்சம் சகிப்புத்தன்மை தேவை. அதெல்லாம் தான் நாம் பக்தியிலே செய்யக்கூடிய கடும் தவங்கள்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, போய் இரணியகசிபு மாதிரி கட்ட விரல்ல 10,000 வருஷத்துக்கு நிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நாம செய்யற கடுந்தவம் காலையில 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது, இல்ல 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது, அந்த மாதிரி. அப்புறம் சரி, பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, காபி டீ குடிக்கவே கூடாது. சரி, காபி டீல என்ன இருக்கு? முதல்ல கேஃபீன் என்கிற ஒரு செயற்கையாக தூண்டக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் காஃபி டீல இருக்கு. நமக்கு ஆரம்பத்துல தெரியல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். தினமும் குடிச்சு பழகிருச்சு. ஒரு தடவை ஒரு வேளைக்கு குடிக்காம விட்டோம்னா தலைவலியே வந்துடும் நிறைய பேருக்கு. நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க, நானும் பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா அந்த கேஃபீன் உள்ள போகணும். அது உள்ள போனாதான் அது ஒரு விதமான போதை, ஒரு விதமான போதைக்கு அடிமை. இப்ப கஞ்சான்னு சொல்றோம், ஹெராயின்னு சொல்றோம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அதெல்லாம் கடுமையான போதை பொருட்கள். ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கிறதே தெரியாம இருக்க விட, ஆனா அதையும் நம்ம நம்மளை அந்த ஒரு விதமான போதைக்கு உடலை அடிமையாக்கி விடுகிறது. அந்த மாதிரி செயற்கைத்தனமாக ஒரு கெமிக்கல் உள்ள போய் நம்மள பண்றது சரி கிடையாது. நம்மளுடைய சிந்தனையும் சரி, மனதையும் சரி, புலனையும் சரி அலைக்கழித்து விடுகிறது. அதனால் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்றதுக்குதான் காரணம். சரி, வெங்காயம் பூண்டு, ரஜோகுணம் தமோ குணம் பத்தி மகாராஜ் கூட இன்னைக்கு சொன்னாரு. அதெல்லாம் சாதாரண காய்கறி வகைகள். இருந்தாலும் சத்துவகுணம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அது அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில இருக்கும்போது கஷ்டமா தெரியுது. ஆமா, கஷ்டமா தான் தெரியும் ஆரம்பத்துல. ஆனா படிப்படியாக நாம் எளிமையாக எளிதாக செய்யக்கூடிய முதல் விஷயங்களை எடுத்துக்கணும். வெங்காயம் பூண்டை வச்சிருவோம் ஓரத்துக்கு இப்போதைக்கு. மற்ற விஷயங்களை நாம எளிமையாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பக்தியில முக்கியமா கடவுளுடைய திருநாமங்களை சொல்வது, அதில் ஆரம்பிங்க. அதை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா, இதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வது, எதையெல்லாம் விடுப்பது என்பது மிகவும் எளிமையாகிவிடும். ஏன்னா அந்த சக்தி கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் அவருடைய திருநாமங்களை சொல்வதனால். அதனால எளிதாக எதை செய்ய முடியுமோ